ایمان کا بیان۔ ایمان کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ 1 دل سے سچا جاننا، 2 زبان سے اقرار، 3 جسم کے آجاؤں انگوں سے پیروی اور عمل کا پابند ہونا۔ یہود کو آپ کی پہچان و تصدیق تھی، اور ہرقل اور ابو طالب نے تو اقرار بھی کیا تھا، لیکن اس کے باوجود مومن نہیں ہیں۔ دل سے سچا جاننا اور زبان سے اقرار کی پیروی اور عمل کے بغیر کوئی حیثیت نہیں، لہٰذا تصدیق میں کوتاہی کرنے والا منافق اور اقرار میں کوتاہی کرنے والا کافر، جبکہ عملی کوتاہی کرنے والا فاسق ہے۔ اگر انکار کی وجہ سے بد عملی کا شکار ہے تو اس کے کفر میں کوئی شک نہیں، ایسے حالات میں تصدیق و اقرار کا کوئی فائدہ نہیں۔ باب 1 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ 8 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ فائدے: امام بخاری کے نزدیک اسلام اور ایمان ایک چیز ہے، اور یہ باب باندھ کر ثابت کیا ہے کہ شریعت نے چند چیزوں سے ایمان کو جوڑا ہے اور اس میں کمی اور اضافہ ہو سکتا ہے۔ امام بخاری خود فرماتے ہیں کہ میں مختلف شہروں میں 1000 سے زیادہ علم والوں سے ملا ہوں، سب یہی کہتے تھے کہ ایمان قول اور عمل کا نام ہے اور یہ کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ باب 2 امور ایمان، ایمان کے بہت سے کام۔ 9 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، ایمان کے 60 سے کچھ زیادہ ٹہنیاں ہیں، اور شرم بھی ایمان کی ایک اہم ٹہنی ہے۔ فائدے: حدیث کے آخر میں شرم کو خصوصیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، کیونکہ انسانی اخلاق میں شرم کا بہت بلند مقام ہے۔ یہ وہ عادت ہے جو انسان کو بہت سے گناہوں سے روکتی ہے۔ شرم صرف لوگوں سے ہی نہیں، بلکہ سب سے زیادہ شرم اللہ سے ہونی چاہیے۔ اس بنا پر سب سے بڑا بے حیا وہ بدبخت انسان ہے جو گناہ کرتے وقت اللہ سے نہیں شرماتا۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان اور شرم کے بیچ بہت گہرا رشتہ ہے۔ عون الباری 1/94۔ باب 3 مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان بچے رہیں۔ 10 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع کیا ہے۔ فائدے: اس حدیث میں صرف زبان اور ہاتھ سے تکلیف دینے کا ذکر ہے، کیونکہ زیادہ تر انسانی تکلیفوں کا تعلق انہی 2 سے ہوتا ہے، ورنہ مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو اس سے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ چنانچہ کچھ روایتوں میں یہ زیادہ بھی ہے کہ مومن وہ ہے جس سے دوسرے لوگوں کے خون محفوظ رہے۔ واضح رہے کہ اس سے مراد وہ تکلیف دینا ہے جو بلا وجہ ہو، کیونکہ بشرطِ قدرت مجرموں کو سزا دینا اور شرع پسند لوگوں کے فساد، لڑائی جھگڑے کو طاقت کے زور سے روکنا تو مسلمان کا اصلی فرض ہے۔ عون الباری 1/96۔ باب 4 کون سا مسلمان بہتر ہے؟ 11 ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا مسلمان بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، جس کی زبان اور طاقت سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ باب 5 کھانا کھلانا اسلام کی عادت ہے۔ 12 عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اسلام کی کون سی عادت اچھی ہے؟ آپ نے فرمایا، تم محتاجوں کو کھانا کھلاؤ اور جانکار اور انجان ہر ایک مسلمان کو سلام کرو۔ فائدے: اس حدیث کے مطابق کھانا کھلانے اور سلام کرنے کو ایک بہترین عمل بتایا گیا ہے، جبکہ دوسری حدیثوں میں اللہ کے ذکر اور جہاد اور ماں باپ کی فرما برداری کو افضل قرار دیا ہے۔ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ یہ فرق سوال کرنے والے کی حالت اور ضرورت کے لحاظ سے ہے۔ باب 6 ایمان کی پہچان ہے کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ 13 انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ فائدے: عادت اور اخلاق کے بیان میں
इस आदत को बुनियादी करार दिया गया है। मुसलमानों को चाहिए कि वह मुसलमान भाइयों बल्कि तमाम इंसानों का खैर ख्वाह रहे। ऐसे इंसान की दुनिया और आखिरत बड़े आराम और सुकून से गुजरती है। बाब 7, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। 14, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे कसम है उस अल्लाह की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में कोई आदमी मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसको मेरी मोहब्बत अपने बाप और औलाद से ज़्यादा न हो जाए। फ़ायदे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तभी मोहब्बत के अलावा ईमानी मोहब्बत की भी ज़रूरत है, वरना तभी मोहब्बत तो जनाब अब्बू तालिब को भी थी, लेकिन उसे मोमिन नहीं कहा गया। बाप और औलाद का ख़ास तौर से ज़िक्र फरमाया क्योंकि इंसान इनसे बेहद मोहब्बत करता है। फिर बाप को पहले किया क्योंकि बाप सबका होता है, जबकि तमाम के लिए औलाद का होना ज़रूरी नहीं। औनुल अभारी 1/101। 15, अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी इस हदीस को इस तरह बयान किया है, लेकिन इसके आखिर में बाप और औलाद के साथ तमाम लोगों से ज़्यादा मोहब्बत का इजाफा किया है। फ़ायदे, एक दूसरी रिवायत में है कि जब तक इंसान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी को अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ न समझे, उस वक्त तक ईमान पूरा नहीं हो सकता। बाब 8, ईमान की मिठास। 16, अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से ही रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान की मिठास उसी को नसीब होगी जिसमें 3 बातें होंगी। एक यह कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत उसको सबसे ज़्यादा हो। दूसरी यह कि सिर्फ अल्लाह ही के लिए किसी से दोस्ती रखे। तीसरी यह कि दोबारा काफिर बनना उसे ऐसे ही नापसंद हो जैसे आग में झोंका जाना नापसंद होता है। फ़ायदे, मालूम हुआ कि मारपीट और ज़िल्लत और रूसवाई को कुफ्र पर तरजीह देना बाइसे फजीलत है। अल-इकराह 6941। अगरचे ईमान ऐसी चीज़ नहीं जिसे ज़ुबान से छका जा सके, फिर भी इसमें न देखी जाने वाली मिठास और लज्जत होती है। यह उस आदमी को महसूस होती है जो हदीस में मज़कूरा मकाम पर पहुंच जाए। बाज़ औक़ात तो यह मिठास इस हद तक महसूस होती है कि बंदा मोमिन ईमान पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार हो जाता है। औनुल भारी 1/104। ऐसा इंसान नेकी और इताअत के काम करने में लज्जत और खुशी महसूस करता है। बाब 9, अंसार से मोहब्बत ईमान की पहचान है। 17, अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से ही रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान की निशानी अंसार से मोहब्बत रखना और निफाक की निशानी अंसार से कीना, जलन रखना है। फ़ायदे, अंसार मदीना मुनव्वरा के वह लोग हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठहराया और ऐसे वक्त में आपका साथ दिया जबकि और कोई कौम आपकी मदद करने के लिए तैयार नहीं थी। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका नाम अंसार रखा। औनुल बारी 1/106। अंसार से आपके मददगार की हैसियत से मोहब्बत करना मुराद है, शख्सी तौर पर किसी से इख्तिलाफ और झगड़ा होना इससे अलग है। 18, उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु की एक जमात थी, तो आपने फरमाया, तुम सब मुझसे इस बात पर बैत करो कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराओगे, चोरी नहीं करोगे, जिना नहीं करोगे, अपनी औलाद को कत्ल नहीं करोगे, अपने हाथ और पांव के सामने जाने अनजाने किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाओगे और अच्छे कामों में नाफरमानी नहीं करोगे। फिर जो कोई तुम में से यह वादा पूरा करेगा उसका सवाब अल्लाह के ज़िम्मे है, और जो कोई इन गुनाहों में से कुछ कर बैठे और उसे दुनिया में उसकी सज़ा मिल जाए तो उसका गुनाह उतर जाएगा, और जो कोई इन गुनाहों में से किसी को कर बैठे फिर अल्लाह ने दुनिया में उसके गुनाह को छुपाया तो वह अल्लाह के हवाले है, अगर चाहे तो क़यामत के दिन उसे माफ़ करे या सज़ा दे। हमने इन सब शर्तों पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत कर ली। फ़ायदे, इस हदीस से यह भी मालूम हुआ कि हुदूद सजाएं गुनाहों का कफ़ारा है, यानी हद शरई कायम होने से गुनाह माफ़ हो जाता है। अल-हुदूद 6801। मालूम हुआ कि दीन इस्लाम में बैत वादा लेना एक मसनून अमल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से दीन इस्लाम पर कारबंद रहने, हिजरत करने, मैदान जिहाद में साबित कदम रहने, बुरी चीज़ों को छोड़ने, सुन्नत पर अमल करने,
اور बिदत और खुराफात से दूर रहने की बैत लेते थे। अलबत्ता बैत तसव्वुफ सूफियत की बैत की कोई असल नहीं, यह बहुत बाद की पैदावार है। औनुल बारी 1/112 बाब 10 फितनों से भागना दीनदारी है। 19 अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह ज़माना करीब है जब मुसलमान का बेहतरीन माल बकरियां होंगी, जिनको लेकर वह पहाड़ों की चोटियों और बारिश के मकामात की तरफ निकल जाएगा और फितनों से राह फरार इख्तियार करके अपने दीन को बचा लेगा। फ़ायदे। फितना से मुराद हर वह चीज़ है जिससे इंसान गुमराह होकर अल्लाह के ज़िक्र और उसकी इबादत से गाफिल हो जाए। हमारे इस दौर में ऐसे फितनों का हुजूम है जो गुमराही और दीन से बेजारी का सबब बनते हैं। ऐसे हालात में तन्हाई इख्तियार करना जायज़ है। हाँ, अगर इंसान में ऐसे दज्जाली फितनों का मुकाबला करने की इल्मी, अमली और अखलाकी हिम्मत है तो मुआशरा में रहते हुए उनकी रोकथाम में लगे रहना अफजल है। बाब 11 फरमाने नबवी, अल्लाह के मुताल्लिक मैं तुम में सबसे ज़्यादा जानने वाला हूँ। 20 आयशा रजी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हु को हुक्म देते तो उन्हीं कामों का हुक्म देते जिनको वह आसानी से कर सकते थे। उन्होंने मालूम किया, ए अल्लाह के रसूल, हमारा हाल आप जैसा नहीं है। अल्लाह ने तो आपकी अगली पिछली हर कोताही से दरगुजर फरमाया है। यह सुनकर आप इस कद्र नाराज हुए कि आपके चेहरा मुबारक पर गुस्से का असर जाहिर हुआ। फिर आपने फरमाया, मैं तुम सबसे ज्यादा परहेजगार और अल्लाह को जानने वाला हूं। फ़ायदे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसीलिए नाराज हुए कि सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हु ने आसान कामों को बुलंद मर्तबे और गुनाहों की बख्शिश के लिए नाकाफ़ी ख्याल किया। उनके गुमान के मुताबिक बुलंद दर्जे हासिल करने के लिए ऐसे कठिन अमल होने चाहिए जिनकी अदायगी में तकलीफ उठानी पड़े। इस पर आपने खबरदार किया कि दीन में दखल अंदाजी की ज़रूरत नहीं, बल्कि जो और जैसा हुक्म हो उसी को काफ़ी समझा जाए। औनुल बारी 1/115 बाब 12 ईमान वालों का आमाल के लिहाज से एक दूसरे से अफजल होना। 21 अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत वाले जन्नत में और जहन्नम वाले जहन्नम में चले जाएंगे तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि जिस आदमी के दिल में राई के दाने के बराबर ईमान हो उसे जहन्नम से निकाल लाओ, तो ऐसे लोगों को जहन्नम से निकाला जाएगा जो जलकर काले हो चुके होंगे। फिर उन्हें पानी या नहर हयात में डाला जाएगा। मालिक को शक है कि उस्ताद ने कौन सा लफ्ज़ बोला। वह सिरे से ऐसे उगेंगे जैसे दाना नहर के किनारे उगता है। क्या तू देखता नहीं वह कैसे जर्द जर्द लिपटा हुआ निकलता है। फ़ायदे। इमाम बुखारी ने वहैब की रिवायत बयान करके उस शक को दूर कर दिया जो इमाम मालिक को हुआ, यानी जिंदगी की नहर, नहर हयात सही है। 22 अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु से ही रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं एक बार सो रहा था कि ख्वाब की हालत में लोगों को देखा। वह मेरे सामने लाए जाते हैं और वह कुर्ते पहने हुए हैं। कुछ के कुर्ते सीनों तक है और कुछ लोगों के इससे भी कम, और उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु को मेरे सामने इस हालत में लाया गया कि वह जो कुर्ता पहने हुए हैं उसे ज़मीन पर घसीट रहे हैं। सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस ख्वाब की क्या ताबीर करते हैं? आपने फरमाया, दीन। फ़ायदे। इस हदीस से मालूम हुआ कि ख्वाब में अपना कुर्ता घसीटते हुए देखना ऊंचे दर्जे की दीनदारी की पहचान है, और यह भी साबित हुआ कि ईमान में कमी और ज़्यादती मुमकिन है। औनुल बारी 1/119 बाब 13 हया शर्म ईमान का हिस्सा का है। 23 अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी आदमी के पास से गुजरे, जबकि वह अपने भाई को समझा रहा था कि तू इतनी शर्म क्यों करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, उसे अपने हाल पर छोड़ दो, क्योंकि शर्म तो ईमान का हिस्सा है। बाब 14 फरमाने इलाही, फिर अगर वह तौबा करें, नमाज पढ़ें और ज़कात दें तो उनका रास्ता छोड़ दो।
کی تفسیر۔ 24 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم ملا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ جاری رکھوں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پورے آداب سے نماز ادا کریں اور زکوٰۃ دیں۔ جب وہ یہ کرنے لگیں تو انہوں نے اپنے جان اور مال کو منہ سے بچا لیا سوائے اسلام کے حق کے، اور ان کا حساب اللہ کے حوالے ہے۔ فائدے۔ کافروں سے جنگ لڑنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اسلام قبول کر کے صرف اللہ کی عبادت کریں۔ اگرچہ اسلام میں ٹیکس اور مناسب شرطوں کے ساتھ صلح پر بھی جنگ ختم ہو جاتی ہے، مگر جنگ بندی کا یہ طریقہ اسلامی جنگ کا اصل مقصد نہیں، چونکہ اس کے ذریعے اصل مقصد کے لیے ایک امن سے بھرا ہوا راستہ کھل جاتا ہے، لہٰذا اس پر بھی جنگ روک دی جاتی ہے۔ عون الباری 1/123 باب 15 اس آدمی کی دلیل جو کہتا ہے ایمان عمل ہی کا نام ہے۔ 25 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سا عمل اچھا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ سوال کیا گیا، پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پوچھا گیا، پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا، وہ حج جو قبول ہو۔ فائدے۔ حج مبرور سے مراد وہ حج ہے جو دکھاوے اور گناہوں سے پاک ہو۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی پہلے سے بہتر طریقے پر گزارے۔ باب 16 کبھی اسلام سے اس کے حقیقی شرعی معنی مراد نہیں ہوتے۔ 26 سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو کچھ مال دیا اور سعد رضی اللہ عنہ خود بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ایک آدمی کو چھوڑ دیا، یعنی اسے کچھ نہ دیا، حالانکہ وہ تمام لوگوں میں سے مجھے زیادہ پسند تھا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے فلاں آدمی کو چھوڑ دیا، اللہ کی قسم میں تو اسے مومن سمجھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، یا مسلمان۔ میں تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر اس کے بارے میں جو جانتا تھا اس نے مجھے بولنے پر مجبور کیا۔ میں نے دوبارہ عرض کیا کہ آپ نے فلاں آدمی کو کیوں نظر انداز کر دیا؟ اللہ کی قسم میں تو اسے مومن خیال کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، یا مسلمان۔ پھر میں تھوڑی دیر چپ رہا، پھر اس کے بارے میں جو میں جانتا تھا اس نے مجبور کیا، تو میں نے تیسری بار وہی عرض کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی فرمایا۔ اس کے بعد آپ کہنے لگے، اے سعد، میں ایک آدمی کو کچھ دیتا ہوں، حالانکہ دوسرے آدمی کو اس سے بہتر خیال کرتا ہوں، اس اندیشہ کے پیش نظر کہ کہیں اللہ تعالیٰ اسے اوندھے منہ دوزخ میں دھکیل دے۔ فائدے۔ معلوم ہوا کہ جس کے اندرونی حالات کا علم نہ ہو اسے مومن نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اندر کی باتوں پر اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جان سکتا، البتہ اس کے ظاہری حالات کے پیش نظر اسے مسلمان کہہ سکتے ہیں۔ عون الباری 1/127 باب 17 شوہر کی بات نہ ماننا بھی کفر ہے، لیکن کفر میں فرق ہوتا ہے۔ 27 ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دوزخ میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا کیونکہ وہ کفر کرتی ہے۔ لوگوں نے کہا، کیا وہ اللہ کا کفر کرتی ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ وہ اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے اور احسان فراموش ہیں۔ وہ یوں کہ اگر تو ساری عمر عورت سے اچھا سلوک کرے، پھر وہ معمولی سی ناپسند بات تجھ میں دیکھے تو کہنے لگتی ہے کہ مجھے تجھ سے کبھی آرام نہیں ملا۔ فائدے۔ امام بخاری نے ایمان اور اس کے ثمرات بیان کرنے کے بعد اس کی ضد یعنی کفر اور اس کی قسموں کو بیان کرنا شروع کیا۔ کفر کی 2 قسمیں ہیں، ایک یہ کہ اس کے کرنے سے انسان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، اور دوسرا وہ کفر ہے جس کا کرنے والا گناہ گار تو ضرور ہوتا ہے لیکن اسلام سے نہیں نکلتا۔ اس مضمون سے دوسری قسم کا کفر مراد ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ گناہوں کے کرنے سے ایمان میں کمی آ جاتی ہے۔ باب 18 گناہ جاہلیت کے کام ہیں اور اس کا کرنے والا کافر نہیں ہوتا، البتہ شرک کرنے والا ضرور کافر ہوتا ہے۔ 28 ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک آدمی کو گالی دی کہ اسے ماں کی یاد دلائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ये सुनकर फरमाया, क्या तूने उसे उसकी माँ से आर दिलाई है? अभी तक तुम में जाहिलियत का असर बाकी है। तुम्हारे गुलाम तुम्हारे भाई हैं, उन्हें अल्लाह ने तुम्हारे कब्जे में रखा है। बस जिस आदमी का भाई उसके कब्जे में हो, उसको चाहिए कि उसे वही खिलाए जो खुद खाता है, और उसे वही कपड़े पहनाए जो वह खुद पहनता है, और उनसे वह काम ना लो जो उन पर भारी गुजरे, और अगर ऐसे काम की उन्हें तकलीफ दो तो खुद भी उनका हाथ बटावो। फ़ायदे। दूसरी रिवायत में है कि हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को सिर्फ इतना कहा था कि ऐ काली कलूटी औरत के बेटे, हमारे समाज में इस किस्म की बात गाली शुमार नहीं होती, बल्कि सिर्फ मजाक की एक किस्म है, लेकिन शरीयत ने उसे जाहिलियत के ज़माने की यादगार से ताबीर किया है। बाब 19। और अगर ईमान वालों में से दो गिरोह आपस में झगड़ पड़ें तो उनके बीच समझौता कराओ। 29। अब्बू बकर रजी अल्लाह अन्हु का बयान है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे, जब दो मुसलमान अपनी अपनी तलवारें लेकर आपस में झगड़ पड़ें तो मरने वाला और मारने वाला दोनों जहन्नमी हैं। मैंने अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मारने वाला तो ज़रूर जहन्नमी है, लेकिन मरने वाला क्यों जहन्नमी होगा? आपने फरमाया, उसकी नीयत भी दूसरे साथी को मारने की थी। फ़ायदे। मालूम हुआ कि जब दिल का इरादा पुख्ता हो जाए तो उस पर भी पकड़ होगी, जबकि दूसरी रिवायत में है कि अल्लाह ताला ने उम्मत के दिली ख्यालात को माफ़ कर दिया है जब तक उनके मुताबिक अमल न करें। इन दोनों बातों में फ़र्क नहीं, क्योंकि ऐसे ख्यालात पर पकड़ नहीं होगी जो मजबूत न हों, यानी आएँ और गुज़र जाएं। अलबत्ता पुख्ता इरादे पर ज़रूर पकड़ होगी, अगरचे उसके मुताबिक अमल न किया जाए। औनुलभारी 1/132। बाब 20। एक जुल्म दूसरे जुल्म से कमतर होता है। 30। अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हुए फरमाते हैं, जब यह आयत उतरी, जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान को जुल्म के साथ आलूदा नहीं किया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से कौन ऐसा है जिसने जुल्म नहीं किया? तब अल्लाह ने यह आयत उतारी, यकीनन शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। फ़ायदे। इस हदीस से मौजूदा ज़माने के मुअतज़िला का एक फ़िरके का नाम रद्द होता है, जो कुरान समझने के लिए सिर्फ अरबी मानों को काफ़ी समझते हैं। अगर इनका यह दावा ठीक होता तो सहाबा किराम कुरान मजीद के समझने में किसी किस्म की उलझन का शिकार न होते। लिहाजा कुरान को समझने के लिए साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और अमलों को सामने रखना निहायत ज़रूरी है। यही वह बयान है जिसकी हिफाजत का खुद अल्लाह ताला ने ज़िम्मा लिया है। अल-क़ियामा 19। बाब 21। मुनाफिक की निशानियाँ। 31। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं, जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, और जब उसके पास अमानत रखी जाए तो खयानत करे। 32। अब्दुल्लाह बिन अम्र रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 बातें जिसमें होंगी वह तो खालिस पक्का मुनाफिक होगा, और जिसमें इनमें से कोई एक भी होगी उसमें निफाक की एक आदत होगी, यहाँ तक कि वह उसे छोड़ दे। जब उसके पास अमानत रखी जाए तो खयानत करे, जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो दगाबाजी करे, और जब झगड़े तो बेहुदा बकवास करे। फ़ायदे। निफाक की 2 किस्में हैं। एक निफाक तो ईमान व अकीदे का होता है, जो कुफ्र की बदतरीन किस्म है, जिसकी निशानदही सिर्फ वह से मुमकिन है। दूसरा अमली निफाक है, जिसे सीरत और किरदार का निफाक भी कहते हैं। हदीस का मतलब ये है कि जिस आदमी में निफाक की निशानियों में से कोई एक निशानी है तो उसे समझना चाहिए कि मुझ में मुनाफिकाना आदत है, और जिसमें यह तमाम निशानियां जमा हो वह सीरत और किरदार में खालिस पक्का मुनाफिक है। बाब 22। शब कद्र में इबादत करना ईमान का हिस्सा है। 33। अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी ईमान का तकाजा समझकर सवाब की नीयत से शब कद्र का क़याम करेगा, उसके सारे पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। बाब 23। जिहाद ईमान का हिस्सा है।
34 अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से ही रिवायत है, वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आपने फरमाया, अल्लाह ताला उस आदमी के लिए जिम्मेदारी लेता है जो उसकी राह में जिहाद के लिए निकले, उसे घर से सिर्फ इस बात ने निकाला कि वह मुझ अल्लाह पर ईमान रखता है और मेरे रसूलों को सच्चा जानता है, तो मैं उसे उस सवाब या माले गनीमत के साथ वापस करूंगा जो उसने जिहाद में पाया है, या उसे शहीद बनाकर जन्नत में दाखिल करूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं अपनी उम्मत पर मुश्किल न समझता तो कभी भी छोटे से छोटे लश्कर के पीछे न बैठा रहता, और मेरी यह तमन्ना है कि अल्लाह के रास्ते में मारा जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर मारा जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर मारा जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं। बाब 24 रमज़ान में तरावीह पढ़ना भी ईमान का हिस्सा है। 35 अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से ही रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी रमज़ान में ईमानदार होकर सवाब हासिल करने के लिए रात के वक्त नमाज पढ़ेगा तो उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। फ़ायदे। गुनाहों की माफ़ी में बंदों के हुकूक शामिल नहीं है, क्योंकि इस बात पर उम्मत का इत्तेफाक है कि ऐसे हुकूक हकदारों की रजामंदी से ही ख़त्म हो सकते हैं। क़यामत के दिन हकदारों की बुराइयां लेकर और अपनी नेकियां देकर इनकी तलाफ़ी मुमकिन है। औनुल बारी 1/138 मगर यह कि अल्लाह उनको अपनी तरफ से सवाब देकर राज़ी कर दे। बाब 25 सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखना ईमान का हिस्सा है। 36 अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से ही रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी अपने ईमान के पेश नज़र सवाब हासिल करने के लिए रमज़ान के महीने के रोज़े रखेगा, उसके तमाम पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। बाब 26 दीन आसान है। 37 अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से ही रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक दीन इस्लाम बहुत आसान है, और जो आदमी दीन में सख्ती करेगा तो दीन उस पर गालिब आ जाएगा, इसलिए बीच का रास्ता इख्तियार करो और करीब रहो और खुश हो जाओ कि तुम्हें ऐसा आसान दीन मिला है। सुबह, दोपहर के बाद और कुछ रात में इबादत करने से मदद हासिल करो। फ़ायदे। मतलब यह है कि एक मुसलमान को राहत और सुकून के वक्तों में निहायत दिलचस्पी से इबादत का फरीज़ा अदा करना चाहिए ताकि उसका अमल लगातार कायम रहे, क्योंकि थोड़ा सा अमल डट कर और बराबर करना उस बड़े अमल से कहीं बढ़कर है जो करके छोड़ दिया जाए। औनुल बारी 1/144 बाब 27 नमाज भी ईमान का हिस्सा है। 38 बरा बिन आजिब रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए तो पहले अपने ददिहाल या ननिहाल जो अंसार से थे उनके यहाँ उतरे और मदीना में 16 या 17 महीने बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते रहे। फिर भी चाहते थे कि आपका किबला काबा की तरफ हो जाए, चुनांचे हो गया, और पहली नमाज जो आपने काबा की तरफ पढ़ी वह अस्र की नमाज थी, और आपके साथ कुछ और लोग भी थे। उनमें से एक आदमी निकला और किसी मस्जिद वालों के पास से उसका गुजर हुआ। वह बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह किए हुए रकुआ की हालत में थे, तो उसने कहा कि मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ी है। ये सुनते ही वह लोग जिस हालत में थे उसी हालत में काबा की तरफ फिर गए, और जब आप बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते थे तो यहूदी और नसरानी ईसाई बहुत खुश होते थे, लेकिन जब आपने अपना मुँह काबा की तरफ फेर लिया तो यह उन्हें बहुत नागवार नापसंद गुजरा। फ़ायदे। इस हदीस में यह भी है कि किबला बदलने से पहले जो लोग मर चुके थे उनके बारे में हमें मालूम नहीं था कि उन्हें नमाज का सवाब मिलेगा या नहीं, तो अल्लाह ताला ने यह आयत उतारी, ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला तुम्हारा ईमान यानी तुम्हारी नमाजें बेकार कर दे। आयत करीमा में नमाज की ताबीर ईमान से की गई है। मालूम हुआ कि नमाज जो एक अमल है यह ईमान का हिस्सा है और इसमें कमी और बेशी मुमकिन हो सकती है। बाब 28 आदमी के इस्लाम की खूबी। 39 अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे कि जब कोई बंदा मुसलमान हो जाता है
اور اسلام پر अच्छी तरह अमल पैरा रहता है तो अल्लाह ताला उसके वह तमाम गुनाह माफ़ कर देता है जो उसने इस्लाम कबूल करने से पहले किए थे, और उसके बाद फिर मुआवजा शुरू होता है कि एक नेकी का बदला उसके 10 गुने से 700 गुना तक, और बुराई का बदला तो बुराई के बराबर ही दिया जाता है, मगर यह कि अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमा दे। फ़ायदे। दार कुतनी की एक रिवायत में यह भी है कि अल्लाह ताला उसकी हर नेकी को शुमार करेगा जो उसने इस्लाम से पहले की थी। मालूम हुआ कि काफिर अगर मुसलमान हो जाता है तो कुफ्र के ज़माने की नेकियों का भी उसे सवाब मिलेगा। औनुल बारी 1/150 बाब 29। अल्लाह ताला को वह अमल बहुत पसंद है जो हमेशा किया जाए। 40। आयशा रजी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार उनके पास तशरीफ लाए। वहां एक औरत बैठी थी। आपने पूछा, यह कौन है? आयशा रजी अल्लाहु अन्हा ने कहा कि यह फलां औरत है, और उसकी बहुत ज्यादा नमाज का हाल बयान करने लगीं। आपने फरमाया, रुक जा, तुम अपने जिम्मे सिर्फ वही काम रखो जो हमेशा कर सकती हो। अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला सवाब देने से नहीं थकता, तुम ही इबादत करने से थक जाओगे, और अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंद फरमा बरदारी का वह काम है जिसका करने वाला उस पर हमेशगी बरते। फ़ायदे। दरमियानी चाल के साथ नेक अमल पर हमेशगी बरतनी चाहिए, और यह भी मालूम हुआ कि इबादत करते वक्त बहुत सख्ती उठाना एक नापसंदीदा काम है। अत-तहज्जुद 115 बाब 30। ईमान की कमी और ज्यादती। 41। अनस रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आपने फरमाया, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और उसके दिल में एक जौ के बराबर नेकी यानी ईमान हुआ, वह दोजख से जरूर निकलेगा, और जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और उसके दिल में गेहूं के दाने के बराबर भलाई ईमान हो, वह दोजख से जरूर निकलेगा, और जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और उसके दिल एक जर्रा बराबर ईमान हो, वह भी दोजख से जरूर निकलेगा। फ़ायदे। सूरज की किरणों में सुई की नोक के बराबर बेशुमार जर्रात उड़ते नजर आते हैं। 4 जर्रे एक राई के दाने के बराबर होते हैं, और 100 जर्रात एक जौ के दाने के बराबर होते हैं। हदीस का यह बयान ईमान की कमी और ज्यादती पर दलालत करता है, और यह भी मालूम हुआ कि बाज़ बदअमल तौहीद वाले जहन्नम में दाखिल होंगे, और इस बात का भी पता चला कि बड़ा गुनाह का करने वाला काफिर नहीं होता, और न ही वह हमेशा के लिए जहन्नम में रहेगा। औनुल बारी 1/155 42। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक यहूदी ने उनसे कहा, ए मोमिनों के अमीर, तुम्हारी किताब कुरान में एक ऐसी आयत है जिसे तुम पढ़ते रहते हो। अगर वह आयत हम यहूदियों पर नाजिल होती तो हम उस दिन को ईद का दिन ठहराते। उमर ने कहा, वह कौन सी आयत है? यहूदी बोला, यह आयत, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन पूरा कर दिया और अपना एहसान भी तुम पर तमाम कर दिया, और दीन इस्लाम को तुम्हारे लिए पसंद किया। उमर ने कहा कि हम उस दिन और उस मकाम को जानते हैं जिसमें यह आयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। यह आयत जुमा के दिन उतरी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात में खड़े थे। फ़ायदे। आयत करीमा से मालूम हुआ कि इसके नाजिल होने से पहले दीन ईमान पूरा नहीं था बल्कि अधूरा था, लिहाजा इसमें कमी और ज्यादती हो सकती है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं कई शहरों में 1000 से ज्यादा इल्म वालों से मिला हूँ। तमाम का यही मानना था कि ईमान कौल और अमल का नाम है और यह कम और ज्यादा होता रहता है। फतहुल बारी 1/107 बाब 31। जकात देना इस्लाम से है। 43। तलहा बिन उबैदुल्लाह रजी अल्लाह अन्हु का बयान है कि नज़द वालों में से एक आदमी बिखरे बालों वाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। हम उसकी आवाज़ की गुनगुनाहट सुन रहे थे, मगर यह ना समझते थे कि क्या कहता है। यहाँ तक कि वह करीब आ गया, तब मालूम हुआ कि वह इस्लाम के बारे में पूछ रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिन रात में 5 नमाजें हैं। उसने कहा, इनके अलावा भी मुझ पर कोई नमाज फ़र्ज है? आपने फरमाया, नहीं, मगर यह कि तू अपनी खुशी से पढ़े। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और रमज़ान के रोज़े रखना। बाब 32। जनाजा के साथ चलना ईमान का हिस्सा है। 44। अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
جو کوئی ایماندار ہو کر ثواب حاصل کرنے کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے اور نماز و دفن سے فراغت ہونے تک اس کے ساتھ رہے تو وہ 2 قیرات ثواب لے کر واپس آتا ہے، ہر قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے، اور جو آدمی جنازہ پڑھ کر دفن سے پہلے لوٹ آئے تو وہ 1 قیرات ثواب لے کر لوٹتا ہے۔ فائدے: آخرت کے لحاظ سے 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر ہوگا، البتہ دنیا میں 1 قیرات 12 درہم کے برابر ہوتا ہے۔ اس حدیث سے جنازے کے ساتھ چلنے، نماز پڑھنے اور دفن کے بعد واپس آنے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ عون الباری 1/163 باب 33۔ مومن کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس کے اعمال بے خبری میں برباد نہ ہو جائے۔ 45۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ فائدے: امام بخاری نے اس حدیث سے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ آپس میں گالی دینا اور لعن طعن کرنا ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ الادب 6044۔ اور ایک دوسرے کی ناحق گردنیں مارنے سے ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ الفتن 7076۔ اور حدیث میں ذکر کیے گئے کفر سے حقیقی کفر مراد نہیں جو انسان کو اسلام کے دائرے سے نکال دیتا ہے، بلکہ لغوی کفر مراد ہے۔ عون الباری 1/164۔ 46۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار قدر کی رات بتانے کے لیے اپنے کمرے سے نکلے، اتنے میں 2 مسلمان آپس میں جھگڑ پڑے۔ آپ نے فرمایا، میں تو اس لیے باہر نکلا تھا کہ تمہیں قدر کی رات بتاؤں، مگر فلاں فلاں آدمی جھگڑ پڑے، اس لیے وہ میرے دل سے اٹھا لی گئی، اور شاید یہی تمہارے حق میں فائدے مند ہو۔ اب تم شب قدر کو رمضان کی 27ویں، 29ویں اور 25ویں رات میں تلاش کرو۔ فائدے: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپس میں لڑنا جھگڑنا سنگین جرم ہے، کیونکہ اس کی نحوست سے شب قدر جیسی عظیم دولت سے ہمیں محروم کر دیا گیا۔ شب قدر کو نہیں بلکہ اس کی تعین کو اٹھایا گیا۔ اس میں یہ حکمت تھی کہ اس کی تلاش میں لوگ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ عون الباری 1/166۔ باب 34۔ جبرائیل علیہ السلام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان، اسلام اور احسان کے بارے میں معلوم کرنا۔ 47۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور حشر کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونے پر اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور قیامت کا یقین کرو۔ اس نے پھر سوال کیا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم محض اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز کو ٹھیک طور پر ادا کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ پھر اس نے پوچھا کہ احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا اسے دیکھ تم رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا، جس سے سوال کیا گیا ہے وہ بھی سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، البتہ میں تمہیں قیامت آنے کی کچھ نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ جب نوکرانی اپنے آقا کو جنے گی اور جب اونٹوں کے انجان کالے کلوٹے چرواہے آسمان چھوتی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر بازی لے جائیں گے تو قیامت قریب ہوگی۔ دراصل قیامت ان 5 باتوں میں سے ہے جن کو اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے۔ لقمان 34۔ اس کے بعد وہ آدمی واپس چلا گیا تو آپ نے فرمایا، اسے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ لوگوں نے اسے تلاش کیا لیکن اس کا کوئی سراغ نہ ملا، تو آپ نے فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ فائدے: اس حدیث میں اشارہ ہے کہ قیامت کے قریب معاملات نالائق لوگوں کے حوالے ہو جائیں گے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جب نالائق اور ذلیل لوگ حکومت سنبھالیں تو قیامت کا انتظار کرنا، افسوس کہ آج ہم اس قسم کے حالات سے دوچار ہیں۔ باب 35۔ اپنے دین کی خاطر گناہوں سے الگ ہو جانے والے کی فضیلت۔ 48۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ حلال ظاہر ہے
اور حرام بھی ظاہر ہے، اور ان دونوں کے بیچ کچھ شک اور شبہ کی چیزیں ہیں جنہیں زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ پس جو آدمی ان شک اور شبہ کی چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا، اور جو کوئی ان شک اور شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا اس کی مثال اس جانور چرانے والے کی سی ہے جو بادشاہ کی چراگاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرائے۔ قریب ہے کہ چراگاہ کے اندر اس کا جانور گھس جائے۔ آگاہ رہو کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، خبردار، اللہ کی چراگاہ اس کی زمین میں حرام کی ہوئی چیزیں ہیں۔ سن لو، بدن میں ایک ٹکڑا گوشت کا ہے، جب وہ ٹھیک رہتا ہے تو سارا بدن ٹھیک رہتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ آگاہ رہو، وہ ٹکڑا دل ہے۔ فائدے: امام بخاری نے اس حدیث سے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ شک اور شبہ کی چیزوں سے پرہیز کرنا، بچنا تقویٰ کی نشانی ہے۔ البیوع 2051۔ شک اور شبہ سے مراد وہ مشکل معاملات ہیں کہ ان پر یقینی طور پر کوئی حکم نہ لگایا جا سکتا ہو، اگرچہ علم والے کسی حد تک ان سے باخبر ہوتے ہیں، پھر بھی شکوں سے خالی نہیں ہوتے۔ اون الباری 1/174 الباری۔ باب 36 خمس 5ویں حصے کا ادا کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ 49 ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عبد القیس کی جماعت کے لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں یا کون سے نمائندے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم خاندان ربیہ کے لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم آرام کی جگہ آئے ہو، نہ ذلیل ہوں گے نہ شرمندہ۔ پھر ان لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حرمت والے مہینوں کے علاوہ دوسرے دنوں میں آپ کے پاس نہیں آ سکتے، کیونکہ ہمارے اور آپ کے بیچ مضر کے کافروں کا قبیلہ رہتا ہے، لہٰذا آپ خلاصہ کے طور پر ہمیں کوئی ایسی بات بتا دیں کہ ہم اپنے پیچھے والوں کو اس کی خبر کر دیں اور ہم سب اس پر عمل کرنے سے جنت میں داخل ہو جائیں۔ پھر انہوں نے آپ سے پینے والی چیزوں کے متعلق بھی پوچھا تو آپ نے انہیں 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 باتوں سے منع کیا۔ آپ نے انہیں ایک اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو صرف ایک اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ نماز ٹھیک طریقے سے ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، اور غنیمت کے مال سے 5واں حصہ ادا کرنا، اور شراب بنانے کے 4 برتنوں یعنی بڑے مٹکوں، کدو سے تیار کیے ہوئے پیالوں، لکڑی سے تراشے ہوئے لگن اور ڈامر سے رنگے ہوئے روغنی برتنوں سے انہیں منع کیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان باتوں کو یاد رکھو اور اپنے پیچھے والوں کو ان سے خبردار کر دو۔ فائدے: حرمت کے مہینوں سے مراد رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہیں۔ کافر ان کی بے حد عزت کرتے تھے اور ان میں کسی دوسرے پر ہاتھ چلانے، لڑنے سے بچتے تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید کہنا اسلامی ادب ہے، اور ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان اور علم کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے دوسروں تک پہنچائے۔ العلم 87۔ باب 37 ثواب کے تمام کام نیت پر ٹکے ہونے کا بیان۔ 50 عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کی عملوں کا دارومدار نیت پر ہے۔ شروع کتاب میں گزر چکی ہے، البتہ اس مقام پر ہر انسان کو وہی ملے گا جو وہ نیت کرے گا۔ کے بعد کچھ اضافہ ہے کہ اگر کوئی اپنا ملک اللہ اور اس کے رسول کے لیے چھوڑے گا تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی۔ پھر انہوں نے باقی حدیث کو بیان کیا جو پہلے گزر چکی ہے۔ 51 ابو مسعود رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جب مرد اپنی بیوی پر ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو وہ بھی اس کے حق میں صدقہ ہوتا ہے۔ فائدے: معلوم ہوا کہ اپنے بیوی بچوں پر خوش دلی سے خرچ کرنا بھی ثواب کا ذریعہ ہے۔ النفقات 5351 بشرطے کہ ثواب کی نیت ہو، اس کے بغیر ذمہ داری تو ادا ہو جائے گی لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ اون الباری 1/184۔ باب 38 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ 52 زریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنے،
زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان سے خیر خواہی کرنے کے اقرار پر بیعت کی۔ فائدے: یہ حدیث اسلام کے تمام درجوں کو شامل ہے۔ امام بخاری اس باب کو کتاب الایمان کے آخر میں لا کر اشارہ کر رہے ہیں کہ میں نے کتاب کی جمع اور ترتیب میں لوگوں کی خیر خواہی کی ہے، وہ حدیثیں بیان کی ہیں جو بالکل صحیح ہیں تاکہ عمل کرنے میں آسانی رہے، اور یہ حدیث اتنی ٹھوس ہے کہ محدثین کے نزدیک اسلام کے چوتھائی حصے پر شامل ہے۔ عون الباری 1/185 53۔ زریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں آپ سے اسلام پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے مجھ سے ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا عہد وعدہ لیا، بس اسی پر میں نے آپ سے بیعت کر لی۔ فائدے: کافروں کو بھی نصیحت کی جائے، انہیں اسلام کی دعوت دی جائے، اور جب وہ مشورہ لیں تو ان کی صحیح رہنمائی کی جائے، البتہ بیعت کا سلسلہ صرف اسلام والوں کے لیے ہے۔ عون الباری 1/186۔